پیارے دوستوں، مسجد نبوی میں جنازے کے دوران عجیب و غریب اڑتا ہوا گھوڑا آیا اور پھر جو معجزہ ہوا آپ خود دیکھ لیجئے۔ اللہ اکبر۔ معجزہ ٹی وی آفیشل کے محترم دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، اور جب وہاں سے ایک جنازہ اٹھایا گیا تو وہاں پر ایسا کون سا معجزہ پیش آ گیا جس کو دیکھ کر تمام لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، اور لوگوں کے لیے یہ منظر عبرت کا نشان بن گیا۔ آخر وہ کون سا منظر تھا، جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک ضرور جڑے رہیے گا، اور آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا کہ آپ نے ہمارا چینل معجزہ ٹی وی آفیشل سبسکرائب کر رکھا ہے۔ نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو موصول ہوتا رہے۔ تو آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستوں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک ہے اور اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے، جبکہ بیت المقدس میں مسجد اقصی اسلام کا مقدس مقام ہے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ سعودی دور میں اس کی سب سے بڑی توسیع 1994 میں ہوئی تھی، جو اس وقت پیغمبر اسلام کے حجرے کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مسجد کے جنوب مشرقی کونے میں واقع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک موجود ہیں، اور اس پر گنبد خضرا بنایا گیا تھا۔ یہ مسجد نبوی کی سب سے نمایاں نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جو شخص بھی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سعودی عرب آتا ہے، وہ لازم عمرہ اور حج ادا کرنے کے بعد روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی لازمی مدینہ آتا ہے، اور جن لوگوں کی مٹی مدینے کی ہی ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا انتقال مدینہ میں ہی ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی اہم ہوتے ہیں، جن کا جنازہ بہت اہتمام کے ساتھ جنت البقیع لے کے جایا جاتا ہے اور وہاں پر ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ دوستو، بہت سے مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے جب مدینہ منورہ جائیں تو وہاں سے واپس لوٹ کر نہ آئیں، ان کو وہیں کی مٹی نصیب ہو جائے، لیکن بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حج عمرہ ادا کرنے جاتے ہیں اور خیریت سے واپس لوٹ کر آ جاتے ہیں، اور یہی کچھ نصیب والے ہوتے ہیں جو لوگ مدینہ منورہ اور خانہ کعبہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن ان کو وہیں کی مٹی نصیب ہو جاتی ہے اور ان کو خدا اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ دوستو، ایک شخص جو کافی دنوں سے بے چین تھا کہ وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ جائے گا، لیکن اس کا کوئی ایسا وسیلہ نہیں بن پا رہا تھا کہ وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے چلا جاتا۔ اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن نہ جانے کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا جس کی وجہ سے زیارت کے لیے جاتے ہوئے ہمیشہ رک جاتا تھا۔ لیکن اس بار اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ ہر حال میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے گا، اور وہاں سے مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی لازمی جائے گا۔ اس انتھک محنت کے بعد وہ سعودی عرب پہنچ گیا، اور سب سے پہلے اس نے خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کی تھی۔ وہ بہت زیادہ وہاں پر زارو قطار رویا تھا، لوگ اس کو دیکھ رہے تھے، لیکن سب لوگ یہ جانتے تھے کہ یہاں آنے کے بعد بہت سے مسلمانوں اور بہت سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی حال اس شخص کا بھی تھا، وہ زارو قطار رو رہا تھا۔ اس نے بہت اہتمام کے ساتھ عمرہ ادا کیا تھا اور اللہ کی بے انتہا عبادت کی تھی، اپنے گناہوں کی معافی طلب کی تھی، اور عمرہ ساتھ خیریت سے ادا کرنے کے بعد وہ مدینہ منورہ کی جانب چل پڑا تھا۔ وہ بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہا تھا، اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی معلوم ہو رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے اپنی زندگی کی تمام خوشیاں پا لی ہوں۔ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کے بعد بھی بہت زارو قطار رویا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی جالیوں کو پکڑ کر اس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ وہاں موجود کافی گارڈز لوگوں کو ایسے وہاں رکنے نہیں دیتے ہیں، لیکن اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ وہ جالی مبارک سے سر ٹکائے روئے جا رہا تھا، اس کا حال بہت برا ہو گیا تھا، اور یکدم ہی اس پر ایسی غشی طاری ہوئی کہ وہ وہیں پر سیدھا لیٹ گیا۔
तमाम लोग वहाँ के परेशान हो गए कि अभी तो ये शख्स रो रहा था, अचानक इसको ऐसा क्या हुआ, बेहोश हो गया। वहाँ मौजूद गार्ड्स उसकी जानिब बढ़े और उसको उठाने के लिए उसके चेहरे पर पानी वगैरह छिड़का, लेकिन वो बिल्कुल होश से बेगाना हो चुका था। उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। वहाँ खड़े सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर इसको हुआ क्या है। फौरन ही उसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और जो खबर इन लोगों को मिली थी वो सबको ही परेशान कर गई थी, क्योंकि उसके साथ कोई भी उसका अपना यहाँ मौजूद नहीं था। अस्पताल वालों ने बताया था कि उसके पास वक्त बहुत ही कम है, फौरन उसके घर वालों को इत्तला कर दी जाए, लेकिन छानबीन करने के बावजूद भी यहाँ पर उसका कोई मौजूद नहीं था। वो ट्रैवल एजेंट के जरिए यहाँ पर आया था, इसलिए फौरन ट्रैवल एजेंट को मुतला किया गया और उसको बताया गया कि आपके साथ आया हुआ एक मुसाफिर बहुत बीमार हो गया है और उसके पास वक्त बहुत कम है। उसके घर वालों को इत्तला की जाए और मालूम किया जाए कि क्या करना है। ट्रैवल एजेंट ने फौरन उसके घर इत्तला की और उनसे दरियाफ्त किया कि मैयत को घर लेकर आना है या फिर वहीं पर दफना देना है। उन लोगों ने उस बंदे की ख्वाहिश की तकमील की और उन लोगों को बताया कि उसकी बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी कि उसको वहीं की मट्टी नसीब हो जाए। इस वजह से वो हर रोज यही दुआ मांगा करता था कि वो जब भी खाना काबा और मदीना मुनव्वरा जाए तो उसको वहीं मौत आ जाए, और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसकी दुआ कबूल हो गई। उन लोगों ने उनको इजाजत दे दी कि उसको जन्नतुल बकी में दफना दिया जाए। उन लोगों ने भी हामी भरी और इस बात के बारे में अंदर इत्तला कर दी। थोड़ी देर के बाद ही वो इंसान अपने हवास से बेगाना हो गया और उसकी रूह परवास कर गई। डॉक्टर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि इसको अचानक से क्या हुआ है, जबकि इसको कोई ऐसा मर्ज लाहक नहीं था जिससे उसकी मौत वाक़या हो जाती, लेकिन अचानक ही मौत हो जाना उन लोगों को भी हैरान परेशान कर गया था। वहाँ के नुमाइंदों ने उसकी तदफीन करने के लिए बहुत अच्छा एहतमाम किया था। उसको गुस्ल देने के बाद उसका नमाज जनाजा पढ़ाया जाने लगा। तमाम लोग नमाज जनाजा के लिए इमाम साहब के पीछे खड़े हो गए। वहाँ काफी ज्यादा लोग मौजूद थे, उनकी तादाद कम से कम 500 के करीब तो होनी थी या फिर इससे भी ज्यादा। वो इंसान बहुत खुशनसीब था क्योंकि उसकी नमाज जनाजा में इतने लोग थे, और कहते हैं ना दोस्तों कि जिसकी नमाज जनाजा में 40 मोमिन लोग मौजूद हों तो वो शख्स जन्नती हो जाता है, और उसकी नमाज जनाजा में तो 500 से भी ज्यादा के करीब लोग मौजूद थे। इमाम साहब नमाज जनाजा मुकम्मल करके जैसे ही हटे, यकदम ही मदीना मुनव्वरा में तेज हवाएं चलने लगीं। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थीं और बार बार उस इंसान के चेहरे पर जो कफन का कपड़ा था वो भी उड़ रहा था। इमाम साहब सबसे आगे मौजूद थे और इस इंसान का सारा काम वही देख रहे थे। अचानक ही उनकी निगाह आसमान की जानिब उठी तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई परिंदा उड़ता हुआ नीचे की जानिब आ रहा हो। धीरे धीरे जैसे ही वो करीब आता जा रहा था, उसका वजूद बड़ा होता जा रहा था। वो बहुत गहरी नजरों से देख रहे थे कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, और बाकी उनके पीछे मौजूद लोग बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में खड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पीछे के लोगों को वो मंजर नजर नहीं आ रहा, और जैसे सिर्फ इमाम साहब को ही वो मंजर नजर आ रहा हो। दोस्तों, अचानक ही जब वो परिंदा नीचे आया तो उनके औसान खता होने लगे, क्योंकि वो परिंदा नहीं था बल्कि एक उड़ता हुआ घोड़ा था जो बिल्कुल उस जनाजे के करीब आकर रुक गया था। वो बहुत हैरान थे कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे, लेकिन कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था कि कुछ खास यहाँ पर हो रहा हो। उनको महसूस हो गया था कि ये मंजर सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही दिखाई दे रहा है। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश हो गए थे। वो समझ चुके थे कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई चीज आई है जो इस इंसान के लिए मौजूद है। इस वजह से वो बिल्कुल खामोश होकर एक तरफ को हो गए थे और इस मंजर को अपनी निगाहों से देखने लगे थे। वो घोड़ा इस मैयत के पास आया था और न जाने उस पर झुककर क्या कर रहा था, और फिर यकदम ही उसने अपनी दोनों टांगें ऊपर उठाई और एक तेज आवाज में हिनहिनाया था। इमाम साहब ये तमाम मंजर बहुत गहरी निगाहों से देख रहे थे। ये तमाम काम करने के बाद वो घोड़ा जिस तरह से उड़ता हुआ उस मैयत के करीब आया था, वैसे ही उड़ता हुआ आसमान की जानिब जाने लगा। ऐसा मालूम होता था कि कोई फरिश्ता रूप बदल कर उस शख्स की रूह को लेने आया था, उसका इस्तकबाल करने आया था। वो इसी वक्त सजदा रेज़ हो गए। इमाम साहब ने दुआ की कि ये इंसान जन्नती है तो इसको आला मुकाम अता किया जाए, और अगर गुनहगार है तो बख्शिश की जाए। इसके बाद उन्होंने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया कि मैयत को अब दफनाने का वक्त आ चुका है, और उनका इशारा पाते ही तमाम लोग मैयत की जानब बढ़ गए और मैयत को फौरन ही कंधे पर उठा लिया गया था
और अल्लाह अकबर के नारे के साथ उसको जन्नतुल बकी की जानिब ले जाया जाने लगा था। जबकि इमाम साहब ज्यादा मुतमईन नजर आ रहे थे क्योंकि वो समझ चुके थे कि ये इंसान बहुत ही कोई अजीम हस्ती है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा ऐसा नाजिल किया, और उन्हें हैरत इस बात की थी कि सिर्फ उनको ही वो मंजर नजर आया था, जबकि पीछे खड़े हुए तमाम नमाज पढ़ने वालों को नजर नहीं आया था। मगर सऊदी अरब में हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगने के बायस ये मंजर कैमरे में कैद हो गया ताकि लोग इसे देखकर अपनी आखिरत को संवारने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही मौत नसीब फरमाए और हमारे लिए भी आसानियां पैदा करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट में आप भी हो सके तो आमीन लिखिएगा और अपनी राय भी जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।